આજે ધાનેરામાં જન આક્રોશ સભાનું આયોજન। ધાનેરાના એમએલએ માવજી દેસાઈની સાથે પૂર્વ એમએલએ અને સ્થાનિક નેતાઓ જોડાશે। લોકો વેપાર ધંધા બંધ રાખી આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। ધાનેરા હિતરક્ષક સમિતિના નેજા હેઠળ આ જન આક્રોશ સભામાં લોકોને લાવવા માટે 350 રિક્ષાઓની મફત સેવાઓ આપવાની જાહેરાત છે। ગામડાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડશે। सीधा जयशु संवाददाता गौरव अमारी साथे जोड़ाई गया है। गौरव, आज धानेरा बंद राखवानुं छे अने त्यां केवो प्रतिसाद धानेरा बंद ने लईने जोवा मळी रह्यो छे? लोकोनी मांग शुं छे? दिशीजा टूंकमां बात करीशुं। बनासकांठा जिल्लानुं विभाजन थयुं, परंतु ते विभाजन हजी संपूर्णपणे सुरक्षित होय अथवा तो संपूर्णपणे लोकोए माने राख्यो तेवुं देखातुं नथी। एक बाजु दियोदर विरोध करी रह्यो छे, एक बाजु कांग्रेस विरोध करी रह्यो छे, धानेरा तो पहला दिवसथी विरोध करी रह्यो छे। स्पष्ट कहेवुं छे के बनासकांठामां सामेल थवुं छे, वाव थरादमां जवुं नथी। महत्वनी वात छे के जिल्लानुं विभाजन थयुं बाद गुजरात विधानसभाना अध्यक्षनुं उमरकाभेर स्वागत करवामां आव्युं, परंतु स्वागत मात्र एक लिमिटेड विस्तारमां हतुं। आजे धानेरा संपूर्ण बंद छे। आ फरी वखत धानेरा बंद छे अने जन आक्रोश जनसभाનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કેમ જન આક્રોશ જનસભા તે અંગે વાત કરવા માટે જોડાયા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ ધારાસભ્ય મફતલાલ। તેમની સાથે વાત કરીશું। મફતલાલ, ભારતીય જનતા પાર્ટી સંપૂર્ણ કેડેટ પાર્ટીનો આદેશ શિરોમાન્ય હોય, સરકારે આદેશ કર્યો કે જિલ્લાનું વિભાજન થાય અને ધાનેરા વાવ થરાદમાં જાય, શા માટે વિરોધ? સરકારે આદેશ નથી કર્યો અને કર્યો હોય સરકારે આદેશ તો પ્રજામત લેવો જોઈએ। ચૂંટાયેલા સભ્યો, जिला पंचायत तालुका पंचायतना चूंटायेला सभ्यों, माजी धारासभ्यों अने विविध संस्थाओं अभिप्राय लईने सरकारे आ निर्णय लेवो जोईए। अमने तो कंई खबर ज नथी। कोई संगठन पण ना पाड़े छे, चूंटायेला सभ्यों ना पाड़े छे। सवाરના उठ्या त्यारे तो थरादमां हता, रातना सूता त्यारे अमे बनासकांठामां हता। कयो तगलखी निर्णय सरकारे लीधो? शा माटे आवुं कर्युं? एना कारणो आपो। आ संगठन अमारू जनसंघ वखतनु संगठन नहीं। आ संगठन कोईना इशारे कोई कारण थी पोताने मजबूर माने छे। शा माटे मजबूर मानो छो? तमे बनासकांठामां समांतर सरकार चलावी रहेला लोकोने शरणे शा माटे गया छो? कया कारणे गया छो? कारण बतावो। अमे कार्यकर्ता छीए, साचो कारण हशे तो स्वीकारीने माथे चढ़ावीशुं अने जो खोटुं हशे तो पक्षनी सामे पण संघर्ष करता अचकाईशुं नहीं। एक दावो एवो छे के वहीवटी अनुकूलता रहे एटला माटे विभाजन करवामां आव्युं, कारण के 8 એટલે 14 તાલુકાનો બનેલો મોટો જિલ્લો હતો, એમાંથી વિભાજન થયું, જેના કારણે વહીવટી સાનુકૂળતા થાય। વહીવટી સાનુકૂળતાના ભાગે વિભાજન કર્યું છે, તો શા માટે પાલનપુર અને બનાસકાંઠામાં જ રહેવાની લાગણી? ભાઈ 14 તાલુકાનો આ જિલ્લો છે। विभाजन सरल वहीवट माटे करवो पड़े तो जरूर करो। अमे थराद जिल्लो बने एनी सामे अमने वांधो नथी, पण ओगढ़ जिल्लानी मांग एना पण पहेला हती अने पक्षना नेताओए आवीने एनो स्वीकार करेलो छे, जाहेर मंच परथी बोलेला छे। केम ओगढ़ जिल्लो भूलाई गयो भाई? शा माटे? अने ओगढ़ जिल्लाने बनावता हो तो त्यानी प्रजा खुश है। धानेरा ने बनासकांठा में राखता हो तो त्यानी प्रजा सुख है, अहींयानी प्रजा पण सुखी है। अने छतां थराद ने 6 तालुका मळे छे। थराद ने जिल्लो बनावो, पण साहेब आ तो सहकारना आटापाटाना फूटबॉल बन्या छीए। अमे तो दुख एनुं छे। जो तमारी लागणी मागणी ना स्वीकाराय तो जलद आंदोलन, आत्मविलोपन, रस्ता रोको अने 1000 ट्रेक्टरो लईने गांधीनगर ने अमारो अवाज पहोंचाडवा कूच करीशुं। तो तमे जोयुं के आ हता भारतीय जनता पार्टीना पूर्व धारासभ्य मफतलाल। वरिष्ठ छे, उम्र छे, परंतु अवाज आजे पण बुलंद छे। स्पष्ट कहेवुं छे के जो लागणी अने मागणी नथी स्वीकाराती तो जलद आंदोलन करवामां आवशे। 1000 ट्रेक्टर साथे गांधीनगरनी कूच करवामां आवशे अने जरूर पड़े आत्मविलोपन सुधीनो मार्ग पण अपनाववामां आवशे। એટલે કહી શકાય કે ધાનેરાની લાગણી અને માગણી એક જ છે કે તે બનાસકાંઠા સાથે જોડાયેલા રહે, તેમને વાવ થરાદમાં જવું નથી। દીક્ષિતા, બિલકુલ આભાર। આપની પાસેથી અપડેટ્સ લેતા રહીશું। તો આપ જુઓ, જે અલગ કરવામાં આવ્યો છે, જિલ્લાની માંગ થઈ રહી છે અને તેની સાથે આજે ધાનેરા સજ્જડ બંધ છે, સાથે સાથે એક સભા પણ થશે અને જો આ જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે એ તગલગી નિર્ણય ગણાવી રહ્યા છે ત્યાંના લોકો। જો ધાનેરાને વાવ થરાદની અંદર સમાવવામાં આવે તો અમારી જે લાઈન આગળ જઈ રહી છે કે ધાનેરા પાલનપુર ગાંધીનગર તરફ, તે વસ્તુની અંદર અમને જે વાહન વ્યવહાર કે દરેક રીતે સમયના રીતે અનુકૂળ રહેતું હતું,
અત્યારે વાવ અને થરાદની અંદર જો અમને નાખી દેવામાં આવે છે તો જે અહીંની લાઈન વસ્તુ છે અને અમારું ધાનેરા પાછું પણ પછાત જઈ શકે, એના કારણે અમે સમગ્ર જનતા અને વેપારીઓ રોષની લાગણી અનુભવી રહ્યા છીએ અને અમારું સખત વિરોધ છે કે ગમે તેમ કરીને ધાનેરાને પાછું બનાસકાંઠાની અંદર સમાવવામાં આવે. બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વિભાજન કરીને નવો વાવ થરાદ જિલ્લો બનાવ્યા બાદ જે ધાનેરા તાલુકા છે તે તાલુકાને નવા જિલ્લાની અંદર સમાવેશ કરતા છેલ્લા 20 દિવસથી ધાનેરાના સ્થાનિકો છે તે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. જોકે આજે ધાનેરાની અંદર એક વિશાળ જન આક્રોશ સભા યોજાવાની છે અને આ સભાને લઈને ધાનેરા છે તે સજ્જડ બંધ રખાયું છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ ધાનેરાની બજારો છે ને બજારોના તમામ જે વેપારીઓ છે તેઓએ પોતાના ધંધા રોજગાર છે તે સ્વૈચ્છિક રીતે બંધ રાખ્યા છે. મહત્વની વાત એ છે કે જે રીતે લાંબા સમયથી ધાનેરાના સ્થાનિક લોકો, આગેવાનો, વિવિધ સંગઠનો તેમજ જે ધાનેરાના ધારાસભ્ય માવજીભાઈ દેસાઈ સહિતના જે પૂર્વ ધારાસભ્ય મફતલાલ પુરોહિત અને નથ્થાભાઈ પટેલ સહિતના જે લોકો છે તે લાંબા સમયથી માંગ કરી રહ્યા છે કે ધાનેરાને બનાસકાંઠા એટલે કે મૂળ પાલનપુર જિલ્લાની અંદર જ યથાવત રાખવામાં આવે, પરંતુ તેમની માંગ ન સ્વીકારતા તેઓ છેલ્લા કેટલાય દિવસથી વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ને આજે આપ જોઈ રહ્યા છો આ સીધા દ્રશ્યો કે ધાનેરાની તમામ જે બજારો છે, દુકાનો છે તેને સજ્જડ બંધ રાખવામાં આવી છે ને ત્યારબાદ તમામ લોકો છે તે જનસભા, આક્રોશ સભા છે તે સભાની અંદર ઉપસ્થિત રહેશે. મહત્વની વાત એ છે કે 350 જેટલી રિક્ષાઓ છે તે રિક્ષાના જે રિક્ષા ચાલકો છે તે મફત તમામ લોકોને જન આક્રોશ સભા સુધી લઈ જશે. તો ગામડાના લોકો છે તે ટ્રેક્ટરો દ્વારા આ જન આક્રોશ સભામાં આવશે. મોટી સંખ્યામાં જન આક્રોશ સભાની અંદર લોકો જોડાશે અને મહત્વની વાત એ છે કે ઉગ્રમાં ઉગ્ર જે જનસભા આક્રોશ છે તે બની રહેશે, કારણ કે હવે આ તમામ જે સ્થાનિક સહિતના જે નેતાઓ છે તે એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે કોઈ પણ રીતે ધાનેરાને બનાસકાંઠાની અંદર જ રાખવામાં આવે અને જો તેવું નહીં થાય તો આનાથી પણ વધુ આંદોલન છે તે આ વિસ્તારના લોકો અને નેતાઓ કરશે. અલ્કેશ રાવ, જી મીડિયા, બનાસકાંઠા.